स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतरिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम निरांचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शोभानुसुते देवी प्रणमामि हरि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्य नमः। श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छय गोसाईर करी चरण बंद धावत विघ्न नाश अरिष्ट पुर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी भक्त वृंद समस्त को मायापुर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोर्स तरफ अभिनंदन स्वागतम ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିନମ୍ର ଦଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗତକାଲି କଣ କଣ ପଢା ହେଇଥିଲା କାହାର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କି କହିପାରିବେ କୁହ। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी काली हमर पढ़ाइतला जो मीमांसु ज्ञानी कर्मी ठारू केमती रक्षा पाइबा तापरे समुद्र भितरे जो अग्नि आसला केमती अग्नि काहे आसला समुद्र भितरे निक्षेप कराइतला जो जो भृगु सिंह भृगु वंश रे जणे ब्राह्मण थिले ताकर नाम थिला ଗୋଟେ अर ପଏଣ୍ଟ କହିବେ ଏଟା आज्ञा ତମ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କାଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବେ। आज्ञा ହରେ प्रभु କୃଷ୍ଣ जी हाँ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ କାଲି ଦିଗ ବିଷୟରେ ପଢା ହେଇଥିଲା କୋଉ ଦିଗ ଦେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି କରନ୍ତି ଆଉ ପଢା ହେଇଥିଲା ଜ୍ୱାଳା ପଢା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଅଗ୍ନି 3 ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଜ୍ୱାଳା ଯୋଉ 7 ପ୍ରକାରର କାଲି ପଢା ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ हरे कृष्ण प्रभु जी प्रार्थना करिया पूर्वरु गुरुदेव तांकर ज्येष्ठ भ्राता वा गुरु को आग प्रणाम करिकी तापरे आरंभ करथिले आउ एई माने भक्तिपूत प्रणाम जणाइथिले निजर इष्ट देव को प्रणाम करिबा एवं माया इष्ट देव हेले भी वृंदावन कृष्ण को प्रणाम करंती आउ मत्स्यराज नेक्स्ट हरे कृष्ण प्रभु जी रूप गोस्वामी कहउचंती जे माने भक्ति रसामृत सिंधु को पाठ करछंती बा फॉलो करछंती जे माने काल को जय करिवे और जे माने मुक्ति प्रति आशा न रखिवे से माननको प्रणाम करछंती बोली कहिथिले। भक्त मकरान धन्यवाद। नेक्स्ट
हरे कृष्ण। भक्ति रसामृत सिंधु को चारि भागरे विभक्त करा जाइछि ता उपरे पढ़ा होइथिला जो चारिटी तरंग। धन्यवाद। नेक्स्ट आगे हरे कहिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति कुहतु। कुहाଯାଇଥିଲା भक्ति तीन प्रकार भक्ति साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति आउ सामान्य भक्ति कुहाଯାଇଥିଲା सामान्य रूप में आम जो सब भक्ति की वर्णना कराई ताको सामान्य भक्ति बोली कहନ୍ତି। हरे कृष्ण। आगे कहिए। अग्नि केते प्रकार पढ़ाइथिला? 3 प्रकार अग्नि। धन्यवाद। हरे ठीक कृष्ण है। प्रभु मुक्तिर हाँ, 5टी प्रणाम। पथ पढ़ाइଥିଲା हम्म, मुक्तिर 5टी पथ। ठीक है। धन्यवाद। आगे कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 7 प्रकार जଳ अ, ପଢା ହେଇଥିଲା 7 ପ୍ରକାର ଏ ଯୋଉ ठीक ବଡ है। ବାଗ୍ନିରେ धन्यवाद समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ଆଗେ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଶ୍ଲୋକ ପିଡିଏଫ ଅଛି। 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପାଠ କର। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान अन्याभिलाषिता कर्माज्ञानामृतं शून्यं ज्ञान कर्माज्ञानामृतं कृष्णानुशीलनं अनुकूलेन भक्तिरूतमः कृष्णानुशीलनं भक्तिरुतमः भक्तिरूतमः अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माज्ञानामृतं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरूतमः ज्ञानकर्माचमृतं ज्ञानोकुलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुतमः अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्तिर उत्तम। ए श्लोकर रूप गोस्वामी भक्तिर परिभाषा वर्णना करछन्ती। भक्तिर परिभाषा दउछन्ती एवं कौन कहते आनुकूलन कृष्णानुशीलन अनुकूल भाव भगवान श्रीकृष्ण अनुसरण करवा हूँ भक्ति। अनुकूल भाव प्रतिकूल भाव नुहे। जदि जेकोसी प्रकार प्रतिकूल भाव भी भगवान कृष्ण को अनुसरण करने भक्ति होता ताले सबुठारु बड़ भक्त किए होता कृष्ण कहले देखिए। कंस हिरण्यकश्यप। कंस ହେଇଥାନ୍ତା ନା कंस ସେ ଦିନ ରାତି कंस ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। कि कृष्ण को लीला प्रत्येक मुहूर्त एमती कि पानी ग्लास भी पी पार न शांति रे प्रसाद भी खाई पार से तो प्रसाद भोग लगे खाऊे ना कि ग्यारंटी किसी रेकर्ड मिले ना मैं खाई पार न घरे शोई पार न चली पार न रूम रे प्रत्येक मुहूर्त कृष्ण कॉन्शियसनेस थे से किंतु कृष्ण को मारिया चाहते यदि अनुकूल भाव प्रतिकूल भाव देखा जाए तो कृष्ण कंस सब बड़ भक्त। रूप गोस्वामी कहते अनुकूल भाव भगवान कृष्ण अनुसरण करवा एवं यदि अनुकूल भाव भगवान कृष्ण अनुसरण करवा ताहले आपण मते कहतु दामोदर लीला आपण मैंने समझते शुणुवे जे भगवान दामोदर लीला जो आरंभ माने दामोदर बेस फाउंडेशन कौन गोपी मैंने आसिक प्रत्येक दिन यशोदा माँ के बाहर कंप्लेन करती जे नंद महाराणी तुम लाला बहुत दुष्ट है कौन ना बहुत चोरी कर सब माखन दही क्षीर सब खाऊे जहाँ खाऊे किसी मन दुख ना छोट पिला केते खाइब ताठू अधिका बांदर काऊ एम खोची आउ जहाँ बढ़ुची पुणी हांडी भांगी पलि आस छोट पिला केते खाइब खाइले मन दुखनी
ଆଉ ଯୋଉ ଘରେ କିଛି ନ ପାଉଛି ସେ ଘରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଆସୁଛି, ଏ ଘରରେ ଭିକା ମାନେ ସମସ୍ତେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନ ପାଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଯିଏ ଶୋଇଥିବ ତାକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇକି କନ୍ଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ ଗୋପୀ ମାନେ ଆସିକି ନନ୍ଦ ମହାରାଣୀ ପାଖରେ କରୁଥିଲେ। ତ ନନ୍ଦ ମହାରାଣୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ସମୟ ଆସିଛି, ପାଖେଇ ଆସିଛି, ସବୁ ଚାକର ଚାକିରି ଛୁଟି ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଚାକର ଚାକିରି ଗୁଡା କାମ କରୁନା ଠିକ ଠାକ, ଛୁଟି ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ନା ଦୀପାବଳି ଆସିଛି, ଦୀପାବଳି ପରେ ପରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ହଉଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ହବ, ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ପିଠା ମିଠା ତିଆରି ହବ, ସେମାନେ ବି ତ ତାଙ୍କର ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସେ କରିବେ। ତାଙ୍କ ତମ ଛୁଟି ଦେଲେ, ତମେ ସବୁ ଯା, ତମେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆଉ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ମାଖନ ତିଆରି କରି। ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର 9 ଲକ୍ଷ ଗାଈ ଥାନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଗାଭୀ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପଦ୍ମଗନ୍ଧା। ସେ ଗାଭୀଙ୍କର ଶରୀର ଏବଂ ତା ଦୁଗ୍ଧରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଆସେ। ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଭୀ, ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଭୀର କ୍ଷୀର ଆଉଟୁଛନ୍ତି, ଚୁଲିରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି କ୍ଷୀର ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରଖିଥିଲେ ଦହି ବସେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଭୋର ସମୟରେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ମାଖନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦହି ମନ୍ଥୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭୋର ଭୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମା କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖେ ମା ନାହିଁ ମାନେ କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଶୋଦା ମହାରାଣୀ ଯୋଉ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଲୋରି ଆକାରରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। କାହାର ନା ତାଙ୍କ ନିଜ ସନ୍ତାନ, ନିଜ ସୁପୁତ୍ର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସବୁ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା, ସେଟାକୁ ସେ ଗୀତ ଆକାରରେ ବା ଲୋରି ଆକାରରେ ଗାଇ ଗାଇ ସ୍ମରଣ କରି ଗାଇକି ଦହି ମନ୍ଥୁଛନ୍ତି। ଦହି ମନ୍ଥିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାମରେ ବଢିଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଲଗା ହେଲାଣି। ତ ମା ମାନେ ସବୁ ଛିଡା ହେଇକି ଦହି ବୁଲାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଢି ଲାଗିଥିବ, ତଳେ ଖୁଆ କୁହନ୍ତି ଆମ ଓଡିଆରେ, ଆମ କଟକ ଭାଷାରେ ଖୁଆ କହନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ, ମାନେ ଧାର ଧାର ହେଇଥିବ, ସେ ସୂତା ଲାଗିଥିବ, ଦହି ବୁଲନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦହି ବୁଲେଇଛି ପିଲାବେଳେ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ମାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡିଲାନି। କଣ ପାଇଁ ନା ମା ସେଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଲୋରି ଆକାରରେ ଗାଉଥିଲେ। ମାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲା ପରେ ବି ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହୁନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଶାଢୀକି ଧରିକି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଛିଡା ହେଇକି ଗୋଟେ ହାତରେ ଯୋଉ ଖୁଆର ବାଢି, ଯୋଉଟା ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଥନୀ, ସେ ମନ୍ଥନୀ ବାଢିକି ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦଧି ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଯେ ମୋ ପୁଅର କେତେ ବଳ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ମୁଁ ଦହି ବୁଲଉଛି କେତେ ମୋ ବଳରେ, ସେ ବାଢିକି ଧରିକି ଦହି ମନ୍ଥନୀ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ମା ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହଉଛି ଯେ ମୋ ପୁଅର ବଳ ବଢୁଛି। ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଦଧି ମନ୍ଥନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କ କୋଳକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ମା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ, ଭଗବାନ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟ ଜଗତ ମାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ କ୍ଷୀରର ମାନେ ଶେଷ ନାହିଁ, କି ଭଗବାନଙ୍କର ତୃପ୍ତିର ଶେଷ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ, ଚୁଲିରେ ଗରମ ହଉଥିବା ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଭୀର କ୍ଷୀର। ତ ଚିନ୍ମୟ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ମୟ। ତ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ହାୟରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ମା ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ, ଇଏ ମାଙ୍କ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ସରିବ ନା କୃଷ୍ଣ ଆଉ ମାଙ୍କ ସ୍ତନପାନ କରିକି
ତୃପ୍ତି ହେଲା ପରେ ମତେ ଆଉ ପାନ କରିବେ? କାହିଁକି ନା ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ କ୍ଷୀର ବି ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ମୋ ଜୀବନ ନ ଲାଗିଲା, ଧିକ୍ ମୋ ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ କଣ? ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଭୀର କ୍ଷୀର ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିକି ପାତ୍ରରୁ ଉପରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିରେ ପଡିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡି ହେଇକି ଚୁଲିରେ ବସିଛି ନା ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମା ଦେଖୁ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କ ନଜର ପଡିଯାଇଛି ଯେ କ୍ଷୀରଟା ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଭୀର କ୍ଷୀର ଉତୁରି ଆସୁଛି। ଆମ ଓଡିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଉତୁରି, ନା ଉତୁରିବା ନା, ଉତୁରି ଆସୁଛି ଯେ କ୍ଷୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସବୁ କିଛି ଛାଡିକି ଯାହା କୋଳରେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଆସି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାମାନ୍ୟ ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଭୀର କିଛି ଲିଟର ବା କିଛି ପରିମାଣ କ୍ଷୀରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଇକି କୃଷ୍ଣକୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷ ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଯାଇକି କ୍ଷୀରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ତାହେଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, କଂସ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯାହା ପାଖରେ ଆସିକି ଲୀଳା କରୁଛି ସିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଅବହେଳା କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ତାହେଲେ ଭକ୍ତ କିଏ ଅଭକ୍ତ କିଏ? କୁହ। ମୁଁ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଲି କଣ ପାଇଁ ନା, ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳର ଭାବର ସେବାକୁ ତାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଲି। କିଏ କହିବ କୁହ? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାକୁ ମା ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯଶୋଦା ମା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାର ମନ କୃଷ୍ଣ ନିବାସ ହେଇଛି, ଯେମିତି ହଉ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ମନ ଲାଗିବାଟା ଭକ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଭକ୍ତି କିଏ, କାହାର କର୍ମଟା ଭକ୍ତ କିଏ, କାହାର କର୍ମଟା କ୍ରିୟାଟା ଭକ୍ତି? କୁହ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କଂସ ତାର ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋବୃତ୍ତିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, କେମିତି ସେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ମାରିପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦିନ ରାତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମା ଯଶୋଦା କେମିତି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦାସ ଦାସୀ ସବୁ ତ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି, ମତେ କେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାନେ କିଛି ନିଜ ହାତରେ କରିକି ଖୁଆଇବି। ସେ ଯୋଉ ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଚୁଲାରେ ଯୋଉ ଦୁଗ୍ଧ ବସାଇଥିଲେ, ସିଏ ବି ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବସେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ, ଦୁଧଟା ଉତୁରି ନ ଯାଉ ଯେମିତି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ମନୋଭାବ ଥିଲା। ହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନା, ଦଧି ଅନୁକୂଳ ମନ୍ଥନ ବି କୁହନ୍ତୁ କରିଥିଲେ ମାତାଜୀ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ମାତାଜୀ ଚୁଲାରେ ଦୁଧ ତାକୁ ବସେଇଥିଲେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ବେଦବତୀ ମା ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, समस्त वैष्णव प्रणाम प्रभु जी। कंसर जो इंटेंशनली जोड़ा थिला तार सेटा तो बैड मैनर थिला, मात्र मातार जो पुत्र प्रति जो स्नेह थिला सेटा गुड मैनर, माने निजर माने वात्सल्य प्रेम थिला। सेतिबाई सी तांको गोटे बाड़ी बाड़ेले भी सेटा तांकर प्रेम थाए, आउ तांको ओल्हे दबाटा भी प्रेम थाए, सेतिबाई सेटा तार सेवा थाए प्रभु जी। ठीक अच्छे, मुझे बुझिली बाड़ी दबाटे प्रेम थाए, सेवा थाए, किंतु ये तो स्वयं आमर समस्त लक्ष्य तो भगवान सेवा करिया। ये तो माँ डायरेक्ट भगवान स्तनपान कराउछन, आज्ञा ताको बक्ष देशରୁ बाहर कर देई तळे शुए देई जाई କ୍ଷୀରଟା ଗଟକିଆ कोन भक्ति? ସିଏ କଣ प्रभु ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ प्रभु ଭାବୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ठीक अच्छे, पुत्र बोली भावंतु, ता माने पुत्र बड़ होला ना क्षीर बड़ होला कुह? प्रभु जी सेटा भी इनडायरेक्टली से भगवान को पाई ही करथिले, काहेकि ना से पद्मगंधा क्षीर माने जो दही मंथा हेबा तार जो हेबा सेटा भगवान भल पाउथिले, किबा से दूध पान करबा को भी भगवान भल पाउथिले। तो सेटा इनडायरेक्टली भी भगवान को सेवा पाई ही मां से दूध उतरी जीव, सेटा पुनी भगवान पाइबे सेति पाई जाउथिले। तो सेटा भी भक्ति रे ही काउंट हेबा कथा प्रभु जी, अनुकूल हिसाब रे जेहेतु सेटा करा होतला।
କିନ୍ତୁ କଂସ କଣ ହେଲା ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ଥିଲା ତାର ମାନେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଗୁଡ ଇଣ୍ଟେନସନ ନଥିଲା ବ୍ୟାଡ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ବକ୍ତା ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟା ମାତାଜୀ କୁହ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଠି କଣ ମାଙ୍କର ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ମନଟା ଏଠିକି ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ଯଦିଓ ମନଟା ରହିଲେ ବି ସେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଉପରେ ମନ ଥିଲା, କ୍ଷୀରଟା ଉତୁରି ଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଯେମିତି କଂସ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦର୍ଶନ ଚାହୁଁଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର କ୍ଷୀରଟା ଉତୁରିବାରେ ମନଟା ସେଇଠି ରହିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏଠି ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ହେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର କ୍ଷୀର ଉପରେ ବେଶୀ ମନଟା ଥିଲା, ଗୁରୁତ୍ୱଟା ବେଶୀ କ୍ଷୀର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତୁରି ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବୋଲି। ନିଜ ନିଜର ମନୋଭାବ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇଲା। ଆମେ ବି ଖୁସି ଯେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଶ୍ରବଣ କଲୁ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ଭାବ ରହିଛି। ତ ମା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଥିବା କ୍ଷୀର ପିଲେ ମାତ୍ର ନଷ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହିଁବି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଲାଲାକୁ ଖୁଏଇବି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଭୀର କ୍ଷୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିରେ ବା ବସିଛି ଗରମ ହଉଛି, ସିଏ ଯଦି ଉତୁରିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କାହ୍ନା ପାଇଁ ପୁଣି ଭଲ ମାଖନ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ନେକ୍ସଟ କାଲିକି ପରଦିନ ଯୋଉ ଏଇ କ୍ଷୀର ତ ଦହି ବସିକି ମାଖନ ହବ ନା। ତେଣୁକରି ଏପଟେ ନିଜ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ କ୍ଷୀରଟା ବି ଷ୍ଟକ୍ ରହିଲା, ସେଟା ବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିକି ସେଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ସ୍ତନପାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ହଉଛି ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନୋଭାବ ଯେ ଜଣେ ଉନ୍ନତ ମହାଭାଗବତ ବା ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି କ୍ଷୀର ଏଠି ଉତୁରିକି ନିଆଁରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଭଗବାନ ସେବା ଲାଗିପାରିଥାନ୍ତେ କି? ନାଇଁ। ତେଣୁକରି ତ ମା ଯଶୋଦା ଏଇଆ ଭାବିକି କ୍ଷୀରକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଟା ଟପିକ ନୁହଁ, ଆମ ଟପିକ ହଉଛି ଯେ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ଇଣ୍ଟେନସନ। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ, ଆମ ଦେଶର ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଡରରେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ କିଛି ନା କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବା ମାଓବାଦୀ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ଡରରେ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, এই ହତ୍ୟା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ବା ଆହୁରି କିଛି କିଛି ମେଡାଲ ପୋଜିସନ ବଡ ପ୍ରମୋସନ ବି ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୈନ୍ୟ ଯଦି ସିଭିଲ ମାନେ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାଗରିକକୁ ବିନା କାରଣରେ ମାରିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜେଲ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ମାରିବା ସେଠି ମାରିଲେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମାରିଲେ ଦଣ୍ଡିତ ହଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟର ଇଣ୍ଟେନସନ। ସେଠି ଦେଶର ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିଲେ ତେଣୁକରି ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାରିଲେ ତେଣୁକରି ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ଠିକ ସେମିତି ଯେ କଂସ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇକି ନିଜେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚଳେଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କଂସ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ଯଶୋଦା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଭାବ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜୀବକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦିଓ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିଏଲ ବା ବାସ୍ତବିକ ଅବହେଳା ନୁହଁ, ଏଇଟା ସେବା ମନୋଭାବ। ତ ଆମର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯେ ଆନୁକୂଲ୍ୟନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି କିଏ କହିପାରିବେ? ଗଣେଇ କୁହ ମତେ। ଛଅଟା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଚ୍ଛା,
ଆଉ କିଏ କହିବ? 6ଟା ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମତେ 12ଟା ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ହରେ ଭଲ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ। କଣ କିଏ 6 କିଏ 12 କହିଲାଣି ଭାଇ 9ଟା ମୁଁ କଣ ପଡିଛି? 9ଟା ପ୍ରଭୁ 9ଟା 6 ଆନୁକୂଲ୍ୟ। କୁଲ୍ୟ। 11ଟା ପ୍ରଭୁ। ହରେକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ 11ଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଏଇ କଥାଟା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ମତେ କୁହ ଆନୁକୂଲ୍ୟନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତମ। ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ହଉଛି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନ ଏଇଠି କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି? 2ଟା ଶବ୍ଦ। 2ଟା ଶବ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, 2ଟା ଅନୁଶୀଳନ ଶବ୍ଦ। କେତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି? ହଁ। ଗୁଣବତୀ ମା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 2ଟି। 2ଟା ପ୍ରଭୁ। 2ଟା କୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନ, କୃଷ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ଅନୁଶୀଳନ, 2ଟା ଶବ୍ଦ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ। ଆଉ କିଏ କହିବ? ସଂସ୍କୃତ ମାନେ ଶବ୍ଦାନୁବାଦର ଓଡିଆର କାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦର କଣ ହବ? 2ଟା ପ୍ରଭୁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲସ ଅନୁଶୀଳନମ, କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନମ। ଆଚ୍ଛା ଏ 3ଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ, ଅନୁ ଗୋଟେ, ଶୀଳନ ଗୋଟେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି 3ଟା ଶବ୍ଦ ଆମେ ପାଇଲେ, କୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନ। এই 3ଟା ଶବ୍ଦକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କର। କିଏ କୋଉ ଭାଗ ରଖିବ? କୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନ। ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମା ଅନୁଶୀଳନ। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମା କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନ। ଆଉ କଣ ହବ? କୃଷ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ଅନୁଶୀଳନ। କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ। କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ। ଅନୁଶୀଳନ। ଠିକ ଅଛି। ଗୁଣବତୀ ମା କହିଲେ 2 କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକାର ହବ। ଗୋଟେ ହେଲା କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ, ଗୋଟେ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନ। ଉଭୟ ପ୍ରକାର ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କୋଉଟା ନେଲେ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଏ ଅନୁଶୀଳନ ମାନେ କଣ କିଏ କହିପାରିବେ? ପ୍ରଭୁଜୀ ଅନୁଶୀଳନ ଫଲୋ ଓଡିଆ କରିବା। ମାନେ କଣ? ଫଲୋ ଫଲୋ କରିବା। କରିବା, କଣ? ଫଲୋ କରିବା। ଫଲୋ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଫଲୋ କରିବା ତ ଓଡିଆ କୁହ, ଇଂଲିଶ କୁହ ନା। ଫଲୋ କରିବା ଓଡିଆର କ୍ଲାସ ଅଛି, ଇଂଲିଶରେ କୁହ, ଓଡିଆ କୁହ। ଅନୁଶୀଳନର ଓଡିଆ ମାନେ କଣ? ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅନୁକରଣ କରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଅନୁସରଣ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଫଲୋ ଆଦର୍ଶ। କରିବା, ଆଚ୍ଛା ଅନୁସରଣ ଠିକ ଅଛି। ଅନୁସରଣ ମାନେ କଣ କୁହ? ମୁଁ ଯୋଉଟା ମାନେ ଭଗବାନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସେଟା ପାଉନି ତମଠୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ଅନୁସରଣ ମାନେ କଣ? ଭଗବାନ ଅନୁଶୀଳନ ଯାହା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭଗବାନ କରନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବାନ ଯାହା ଅନୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆମେ କିଏ ତାକୁ କହିପାରିବ? କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନୁ ମାନେ କଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଅନୁ ମାନେ ଅନୁଭବ, ମାନେ ଭଗ ଅନୁ ମାନେ ଅନୁଭବ। ଅନୁମାନେ ପଛେ ପଛେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଅନୁମାନ ହଉଛି କ୍ରମେ, ଅନୁମାନ କ୍ରମେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ। ପଛେ ପଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ମାତାଜୀ କିଏ ଜଣେ ପଛରେ କହିଲେ କଣ ଗୋଟେ? ପଛେ ପଛେ ଅନୁମାନେ। କିଏ କହିଲେ ଏଇଟା? କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବା ପଛେ ପଛେ, କିଏ କହିଲେ ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ ମାତାଜୀ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନୁ ମାନେ ପଛରେ, କଞ୍ଚା ଓଡିଆରେ। ଶୀଳନ ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଆଚରଣ କରିବା। କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା କରିବା। ବା ଅନୁସରଣ କରିବା। ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ହଉଛି ଅନୁସରଣ। ଫଲୋଇଂ ଫୁଟଷ୍ଟେପ ଅଫ ଆୱାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀ माताजी जन जॉइन कर गेस्ट श्रोता। अनुशीलन अर्थात बार बार किसी कार्य को करना। हाँ थैंक यू। अच्छा केबे केबे मझे मझे हिंदी शब्द यूज करिया से शुणिबे। आचार्य पछे पछे अभ्यास करवा। अनुशीलन होची आचार्य चरण चिन्ह अनुसरण करवा, अनुसरण करवा अभ्यास करवा अनुशीलन।
तो कहार अनुसरण करवा ये आसो प्रश्न अनुसरण बुझीदेले तो कहार अनुसरण करवा ता पूर्वर शब्द कृष्ण कृष्णानुशीलन कृष्णଙ୍କର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ପ୍ରଭु। कृष्ण का अनुसरण करवा कृष्ण के अनुशीलन करना इसलिए बोल रहे हैं कि कृष्णानुशीलन। तो कृष्ण अर्थ कौन है कोई पारिबो सर्व आक्रोशक। सर्व आकर्षक वेरी नाइस आउ कौन है पारिबो हरे कृष्ण प्रभु जी इत्यादि। कर्षयति इति कृष्ण। ठीक है जी हमको आकर्षण कले से कृष्ण मान समस्त को जे आकर्षण करे आज्ञा कृष्ण तो भगवान समस्त अपन जानछन। तो ये मोटामोटी कृष्णर अर्थ निया जीव जे समस्त भगवत स्वरूप खाली कृष्ण नु कृष्ण जिते स्वरूप मान जिते प्रकार 6 प्रकार अवतार अच्छी 6 प्रकार अवतार जिते प्रकार अवतार आसिले कला अवतार गुणावतार लीला अवतार सत्यावेश अवतार 6 प्रकार अवतार भितर जिते प्रकार भगवान अवतार आसिले लीला कले ये समस्त ग्रहण कर कृष्ण का अर्थ। अच्छा जदि ये स्पष्ट भाव कहले कृष्ण को अनुसरण करने भक्ति कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम उत्तम भक्ति खाली भक्ति न उत्तम भक्ति ताले मते कह तमें कहीं तुलसी गछ पूजा तुलसी माने पूजा कर तुलसी माने पूजा कर भक्ति से स्पष्ट भाव कहते कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम ताले आमे कौन पाई तुलसी माने पूजा करिया कृष्णଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେ कृष्णଙ୍କର तुलसी बहुत आग्रह प्रभु जी ସେଥିପାଇଁ कृष्ण बिना तुलसी बिना से किछि पांदी जन जन कर कह प्रभु जी कृष्ण तुलसी बिना से किछि कोनोसी जिंस प्रसाद पांदिनी माने सेवा हुएनी तांकर कृष्णଙ୍କର प्रभु जी ତୁଳସୀ ବହୁତ हरे ପ୍ରିୟ। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। तुलसी माने तो कृष्ण नो ना हरे तुलसी कृष्ण बिना प्रभु जी किसी ग्रहण करते ठीक अच्छी तुलसी प्रभु माने जी कृष्ण कृष्णଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ କି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କୃଷ୍ଣ हरे ସେଥିପାଇଁ कृष्ण प्रभु जी ପୂଜା କଲେ କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହେବେ। अच्छा राक्षस माता कौन कह कह प्रभु जी कृष्ण कृष्ण प्लस कृष्णଙ୍କର तदीय वस्तु तो भगवानଙ୍କର तदीय वस्तु भी भगवानଙ୍କର नाम रूप लीला गुण धाम परिकर ए सब भी इंक्लूडेड कृष्णଙ୍କ सहित तो सेथिरे तुलसी माँ भी ठीक खाली समस्त भगवत स्वरूप नुह कृष्णकर तदीय वस्तु भी आस तो अनु माने एठी कृष्ण सहित जो माने संबंधित होउछन अनु एठी कॉमन रहउछि कौन कृष्ण के पछरे लागि पारछि शीलन पछरे लागि पारछि कृष्णानुशीलन कृष्ण के पछरे लागि पारछि अनु एवं शीलन पछरे भी अनुशीलन लागुछि जो कृष्णानु आ गोटे अनुशीलन अनु जो शब्दटा कॉमन रहउछि कॉमन माने साधारण बुझिपारछन त कृष्ण के शब्द रहउछि एवं शीलन शब्द भी रहउछि शीलन पाखरे भी रहउछि ओ पाखरे से रहि पारि तेनु करी एटा गोटे उपसर्ग कह जाए गोटे उपसर्ग जेकोन शब्दर पछरे ଲାଗିପାରିବ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିପାରିବେ ଏବଂ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପସର୍ଗ। ଯେମିତିକି ସେଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ ଦଉଛୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିବ ଟିକେ ପଛ ଯୁଗ ନେଇ ପଳେଇଯାଅ କରେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ଗାଁରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ବର୍ଷା ଦିନ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ହେଇଛି ବା ଗାଁରେ ଅନ୍ଧାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ବା ପୁଅ ବା ଭାଇ କିଏ ଖାଉଛି ସେପଟେ ଘରେ ଗୋଟିଏ କିରୋସିନି ଡିବି ଯୋଉ ବତି କହନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ବତି ଏପଟେ ମା ଜଣକ ରୋଷେଇ କରିବେ ଚୁଲିରେ ଏପଟେ ଘରେ କିଏ ଜଣେ ଖାଇବେ ତ ଗୋଟିଏ ବତିରେ ଦି ପଟେ ଆଲୁଅ କେମିତି ହବ ତ ମଝି ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ବତିଟା ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ରହିଲେ ବତିର ଆଲୁଅଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କିଚେନକୁ ଯାଉଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଲା ବାଲାକୁ ବି ଦେଖାଉଛି ଏଟା କେବେ ଅନୁଭବ ଦେଖିଛ ମନେ ପଡୁଛି କାହାର ଏ ସିନ୍ आगे ହଁ प्रभु जी ହଁ आगे ଦେଖିଛୁ ଆମ ଲାଇନ ଦେଖିଛୁ। ଗୁରୁଦେବ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ମୁଁ ଦଉନି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକାରୁ ନିଆଯାଇଛି ଆମ ଗୁରୁଦେବ ସେଇପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ବଢୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ପିଲାବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ବଢିଥିବେ ସେ ଭାଗବତର ଶବ୍ଦକୁ
বা ଭାଗବତର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଟା ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥା ଯେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭାଗବତକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯାହା ତ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ବା ଅନ୍ଧାର ଦିନେ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ବତିରେ ଦି ପଟ ରୁମକୁ ଆଲୁଅ କରିବା, ମଝି ଯୋଉ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ବା କିଛି ଅଳ୍ପ ହାଇଟ କାନ୍ଥ ଥିବ ତାପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ କଣ ମଝି ବନ୍ଧରେ ବତି ରଖିଲେ ଦୁଇଟି ଘର ଆଲୁଅ ହେବ। ଠିକ ସେଇପରି ଏଠି ଅନୁ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ବି ରହିବ, କୃଷ୍ଣନୁ ଏବଂ ଶିଳନଙ୍କ ସହ ବି ରହିବ, ଅନୁଶୀଳନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ତମେ କାଉ ଦେଖିଛ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। କାଉର କେତେଟା ଆଖି? 2ଟା ଆଖି। ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଭୁ, କାଉର କେତେଟା ଆଖି? ଗୋଟେ ଆଖି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ଦେଖ। ଦିଟା ଆଖି। ଗୁଣବତୀ ମା ଜୟଦାନୀ ମା କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଖି କଣା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ କହିବ କାଉର କେତେଟା ଆଖି? ପ୍ରଭୁଜୀ 2ଟା। 2ଟା। ଠିକ ଅଛି, କିଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖିନା କାଉର 2ଟା ଆଖି? ଦେଖିଛ ନା ଦେଖିନା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ, ତ କାଉର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟିଏ ଆଖି, 2ଟା ସକେଟ, ଡୋଳା ଗୋଟିଏ, ଯୋଉ ଡୋଳାରେ ଯୋଉ ରେଣ୍ଟିନା କହନ୍ତି, ରେଣ୍ଟିନା ଗୋଟିଏ ଯୋଉଥିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେମିତି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଲାପଟପ୍ କଣ କହନ୍ତି ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବା ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଉଥିରେ ଦେଖାଯିବ, ସେ ରେଣ୍ଟିନା ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ 2ଟା। ତ ସେ ରେଣ୍ଟିନା ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପଟୁ ଦରକାର ପଡେ ସେପଟକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇବ। କାଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଏମିତି ଦେଇକି ଦେଖୁଥିବ। ଆମେ ଯେମିତି ସିଧା ଏମିତି ଅନେଇକି 2ଟା ଆଖି ସେମିତି ଦେଖିବେ, ସେ ଏପଟକୁ ଗଲେ ଏମିତି ବୁଲେଇବ, ଏପଟେ ଏମିତି ବୁଲେଇବ। କାଉର ଆଖି ଗୋଟିଏ, ପରଦା 2ଟା। ପ୍ରଭୁ ଏଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଜି ଶିଖିଲୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେପଟେ ବୁଲେ। ହଁ, ଜାଣିଲୁ ନା? ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଜି। ପ୍ରଭୁ ସେ ଗୋଟେ ହଁ, କାଉ ଉପରେ ତର୍ଜମା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣିଲୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖୁ 2ଟା ଆଖିରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଆଟ ଏ ଟାଇମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ହଁ, ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା କୋଷରେ ଏକାକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ। ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଅଛି, କାକାକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ। ତ ଠିକ ସେଇପରି ଏଇ ଅନୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ଏବଂ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା। ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ 2ଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଅନୁ କିପରି ଭାବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବ ଏବଂ ଶିଳନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଠିକ ସେଇପରି ଧାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ, ଗୁରୁ, ପରିକର, ଏ ତଦୀୟ ବସ୍ତୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ବି ଭକ୍ତି। ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁଦେବ, ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ତଦୀୟ ବସ୍ତୁ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଶିଳନ ମାନେ କଣ ପାଇଲେ? ଖାଲି ଶିଳନ ମାନେ କଣ? ଏଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା, କିଛି କରିବା। ଶିଳନ ମାନେ କିଛି କରିବା, କରିବା ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଚେଷ୍ଟାର 2ଟି ଅର୍ଥ, ଏଇଟା ଲେଖ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଶିଳନ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା, ଚେଷ୍ଟାର 2ଟି ଅର୍ଥ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଚେଷ୍ଟା ରୂପ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାବ ରୂପ। ପ୍ରଭୁଜୀ କଣ କହିଲେ? ଶିଳନ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା। ଶିଳନ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା, ଚେଷ୍ଟାର 2ଟି ଅର୍ଥ, ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ରୂପ, ଗୋଟେ ଭାବ ରୂପ।
ବା ଚେଷ୍ଟାର ଏକ ଭେଦ ହଉଛି ଭାବ। ଚେଷ୍ଟା ମାନେ କଣ? ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରୟାସ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଚେଷ୍ଟା। ତ ଚେଷ୍ଟାର ଦୁଇଟି ପ୍ରବୃତ୍ତି, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ପାଣି ପିଇଲେ, ଏଇଟା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ଏବଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରତି କଲେ ବା ତୁଳସୀ ତୋଳିଲେ ବା ଫୁଲ ତୋଳିଲେ, ଏସବୁ କିଛି। ତ ଚେଷ୍ଟାର ଦି ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, କିଛି କରିବା ପାଇଁ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟାଟା କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ? କେତେ ପ୍ରକାର? ଶାରୀରିକ ଚେଷ୍ଟା, ମାନସିକ ଚେଷ୍ଟା, ବାଣୀ ଚେଷ୍ଟା। ଏବେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଭଲ ଭାବେ। এই যে শিলনর তিনটা স্তর, লেখ শিলনর তিনটি স্তর, গোটে হচ্ছে কায়িক, গোটে ମାନସିକ, গোটে ବାଚିକ। ଏଇଟା ତ ହଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଯୋଉଟା କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ନା? ହଁ ହଁ ହଁ, ଆଜ୍ଞା। କାୟିକ, ମାନସିକ, ବାଚିକ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଦିଟା, କଣ ତାର ଅର୍ଥ? ଚେଷ୍ଟା ରୂପ, ଭାବ ରୂପ, ନା ସେଟା ତ ଗଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଦୁଇଟି ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିଆତ୍ମକ, ଗୋଟେ ନିବୃତ୍ତିଆତ୍ମକ। ତିନିଟି ସ୍ତର, ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଏ ତିନିଟି ସ୍ତର କଣ କଣ? ଚେଷ୍ଟାର ଶାରୀରିକ, ବାଚିକ, କାୟିକ, ସରି କାୟିକ, ମାନସିକ, ବାଚିକ, ତିନିଟି ସ୍ତର ଏବଂ ଦୁଇଟି ଭେଦ, କଣ? ପ୍ରବୃତ୍ତିଆତ୍ମକ ଭେଦ, ନିବୃତ୍ତିଆତ୍ମକ ଭେଦ। କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁହ ଯୋଉଟା ବାଚିକ ସ୍ତରରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ବୁଝିପାରିବି, ଜାଣିପାରିବି। କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ କରିବାର ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁହ ଯୋଉଟା ବାଚିକ ସ୍ତର। କିଏ କହିପାରିବ? ଆଗ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ତା ପୂର୍ବର ଲାଇନ ଗୁଡା ଲେଖିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତିନିଟି ସ୍ତର, କାୟିକ, ମାନସିକ, ବାଚିକ, ଏବଂ ଦୁଇଟି ଭେଦ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭେଦ, ପ୍ରବୃତ୍ତିଆତ୍ମକ ଏବଂ ନିବୃତ୍ତିଆତ୍ମକ। ଏବେ କୁହ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମତେ ଦିଅ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାର ବାଚିକ ସ୍ତରରେ, ଆମର ବାଚିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଗୀତା ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କହିବୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଗୀତା ପଢନ୍ତୁ ମାତାଜୀ, ଆଉ ଗୀତା, ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ବାଚିକ ସ୍ତର। ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଯୋଉଟା ଜପ କରିବା, ଯଦି ପୁରା କାୟିକ ମନ ବାକ୍ୟ, ମାନେ ମନ ଯୋଉ ମନଟା ଠିକ କରିକି, ମାନେ କାୟିକ, ବାଚିକ, ଏସବୁ ଯଦି ମନ ଠିକ କରି, ମାନସିକ ସବୁ ଇଏରେ ଠିକ କରିକି ଯେମିତି ଜପଟା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମଟା ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ରହୁଥିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଜପ କରିବାଟା। ଜପ କରିବା, ପିଚିଂ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଏସବୁ ବାଚିକ। ମାନସିକରେ ଆସୁଛି ସ୍ମରଣ, ସଂକଳ୍ପ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ଯେମିତି ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ମାନେ କଲେ, କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ କିପରି ମୁଁ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କରିବି, କୋଉଠି ହଉଛି, ଖବର ନେଲେ କେମିତି କଣ ହଉଛି, ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ, ସଂକଳ୍ପ। ତ ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଥିଙ୍କିଂ, ଫିଲିଂ, ୱିଲିଂ। ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ କଣ? ଚିନ୍ତା କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା। ହଁ, ଫିଲିଂ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କରିବା। ୱିଲିଂ ଫିଲିଂ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଅନୁଭବ କରିବା। ଅନୁଭବ କରିବା ହଉଛି ଫିଲିଂ। ଇଚ୍ଛା, ରାଜି ହେବା, ଇଚ୍ଛା କରିବା, ପ୍ରକାଶ। ମନରେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। କିଛି ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି ବା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନସିକରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢୁଛି, ସେ ଧର ମ୍ୟାଥ ସବଜେକ୍ଟ ପଢିଛି, ସେ ମ୍ୟାଥ ଯଦି ଏପଟେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଯାଉଛି ବା ଖେଳ ପଡିଆରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାଥ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ୟୁସନ ନ ହେଇଛି, ସେ ମାନସିକରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା, କଣ କଲେ ସେଠି ସଲ୍ୟୁସନଟା ବାହାରିବ। ମେଣ୍ଟାଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଚାଲିଛି।
ମାନସିକ ଭାବରେ। ତ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ମନେ ପଡିଲା ଫର୍ମୁଲାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଖାତା ଲେଖୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନସିକର ଚେଷ୍ଟା। ଫିଲିଂ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ବିଷାଦ ଅନୁଭବ କରିବା, ନିଜର ଖୁସି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ ତ ମନରେ ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ବା ଏସବୁକୁ ଶିଳନ ଭିତରେ ଯାଏ। ଏବେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରିଲେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବ। ଟେବୁଲ କର, ଫାଷ୍ଟ ଉପରେ ଲେଖ ଶିଳନ, ତାର ଦିଟା ପାର୍ଟ କରିବ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଚେଷ୍ଟା, ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଭାବ, ଦିଟା ଫେଜ। ତ ଚେଷ୍ଟାଟା ତିନି ପ୍ରକାର, କାୟିକ, ବାଚିକ, ମାନସିକ, ତିନିଟା ସ୍ତର। ଏବଂ ତିନିଟା ସ୍ତରର ସବୁ ସ୍ତରର ଦିଟା ଫେଜ। କାୟିକରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ନିବୃତ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ, ବାଚିକରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ନିବୃତ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ, ମାନସିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ନିବୃତ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ। କିଏ ବୁଝିପାରିଲ କି ମୋ କଥାଟା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ବୁଝି ହଉଛି। କରିକି ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରୁପରେ କାଲି ସେୟାର କରିବା, ରାତିରେ ବା କାଲି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯୋଉ ଭାବ ରହିଲା, ଭାବର ଦିଟା ଫେଜ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରୀତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷାଦ। এই ଟେବୁଲଟାକୁ ଖାତାରେ ବନେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିବ। ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣି ନ ପାରିଥିବେ ସେମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମଟା ଆଉ ଟିକେ ରିପିଟ କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଫାଷ୍ଟ ସବା ଉପରେ ରହିବ ଶିଳନ, ଶିଳନ ତଳେ ରହିବ ଦିଟା କଲମ କର, ଗୋଟେ ବାଁ ପଟେ ଲେଖ ଚେଷ୍ଟା, ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖ ଭାବ। ଚେଷ୍ଟାରୁ ତଳକୁ ତିନିଟା କଲମ କର, ଗୋଟେ ହଉଛି କାୟିକ, ଗୋଟେ ବାଚିକ, ଗୋଟେ ମାନସିକ। ତାପରେ କାୟିକକୁ ଦି ଭାଗ, ବାଚିକକୁ ଦି ଭାଗ ଏବଂ ମାନସିକକୁ ଦି ଭାଗ। ତ ଇଏ ଦି ଭାଗରେ କଣ କଣ ରହିବ? ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିବୃତ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ, ତିନିଟାଙ୍କରେ, କାୟିକରେ, ବାଚିକରେ, ମାନସିକରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଶିଳନର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଲା ଭାବ। ଭାବର ଦିଟା ଫେଜ, ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରୀତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷାଦ। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ଚାଟ କରି ପଠେଇଦେବେ, ନ ପଠେଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, ତମେ ଲେଖିଦବ। ଏବେ ଆସ ଶ୍ଲୋକକୁ। ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି। ଖାଲି ଭକ୍ତି ନୁହଁ, ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି, ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି କଣ? ଉତ୍ତମା, ଉତ୍ତମାୟା, ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି। ତ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। କଣ କଣ ଦରକାର? ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ କହିଲେ ଅନ୍ୟାଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟମ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଦି ଅନାବୃତମ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହେଲେ ଯାଇକି ଭକ୍ତି ଉତ୍ତମ ହବ। ନହେଲେ ତ ଏମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ବି କଲା ସେଟା ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ନା। ଅନ୍ୟାଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟମ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ଅନାବୃତମ ଆନୁକୂଲ୍ୟନ କୃଷ୍ଣନୁଶୀଳନ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତମା। ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି କେତେବେଳେ ହବ? ଭକ୍ତି କେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷରୁ ଶୂନ୍ୟ ହବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଦିର ମୁକ୍ତି ହବ, ଅନାବୃତ ହବ। ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟ, ମତେ ତିନିଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏଥିରେ, ବେଶୀ ଟାଇମ ନଉନି, ସମୟ ପଳଉଛି ଆମର ବେଶୀ। ତମର ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ସମୟ ପଳଉଛି ମୋର। ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଦି ଅନାବୃତରେ ଚାରିଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ଶୂନ୍ୟ ତିନିଟି ଶବ୍ଦ, ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଦି ଅନାବୃତ ଚାରିଟି ଶବ୍ଦ। ସନ୍ଧି କଲେ ଅଭିଳାଷିତା କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷିତା। ଖାଲି ଅଭିଳାଷିତା କହୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷିତା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଭିଳାଷିତା ଭକ୍ତିର ପ୍ରାଣ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଅଭିଳାଷିତ ମନରେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ଜଣ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବନି, ଭକ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷିତା ନୁହେଁ। এইটাକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଷୟ। ଅଭିଳାଷ ଶବ୍ଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି କଣ? ଅଭିଳାଷିତା ଶବ୍ଦ। ওই ଅଭିଳାଷ ଏବଂ ଅଭିଳାଷିତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ଯଦି ବୁଝିବ ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ।
ଅଭିଳାଷିତା ମାନେ ଅଭିଳାଷର ସ୍ୱଭାବ ବା ବୃତ୍ତିକୁ ଯିଏ ଅଭିଳାଷିତା କୁହାଯାଏ। ଅଭିଳାଷର ସ୍ୱଭାବ ବା ବୃତ୍ତିକୁ ଅଭିଳାଷିତା କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ଅନାବୃତମ, ତା ମାନେ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଯୋଗ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିଲା ଏସବୁ ପାଇଁ ଭକ୍ତିରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଆବୃତ ନ ହେବା ଦରକାର। ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନରେ ଆବୃତ ହେଇଯିବ, କର୍ମରେ ଆବୃତ ହେଇଯିବ, ଏଟା ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ସକାମ କର୍ମ, ସକାମ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତି। ଗୀତାରେ ପଢିଛ ସବୁ, ପ୍ରଥମେ ପଢିକି ସବୁ ଆସିଛ। ଏଟା ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ହେଇପାରିବନି। କିଛି କିଛି କର୍ମ ଅଛି ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, କରି ନିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତିର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କର୍ମ କଲେ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। କିଛି କିଛି କର୍ମ ଅଛି ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ କର୍ମ କଲେ ଆମର ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି କଣ? ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି। ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ରହିଛ ମାନେ ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷକୁ ତର୍ପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭକ୍ତିର ବାଧା ନୁହଁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେତେବେଳେ ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାୟାପୁର ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବି ମାୟାପୁର ଆସେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଆମ ମନ୍ଦିରର ଯେ ପୂଜାରୀ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଶୋକ ପାଠ କରିକି, ସେ ତ ଏତେ ବଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ସେ କଣ ପାଇଁ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି? ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ପାଣି ପାଇଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। এইটা যে উত্তম ভক্তের বাধা, এটা নয়। আমি ভক্ত হয়ে গেলে আর পিতৃ কিছু করা দরকার না, এটা ভুল চিন্তাধারা। এটা করলে কিছু ক্ষতি নাই। এসবুর উত্তম ভক্তের কিছু বাধা নୁହଁ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ଗୀତା ପାଠ କରିବା, ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପାଠ କରିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବା, ଏସବୁ ଭକ୍ତିର ବାଧା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ମାୟାବାଦ, ନିର୍ବିଶେଷବାଦ, ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଭକ୍ତିର ବାଧା। ନିର୍ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ଭକ୍ତିର ବିରୋଧୀ। ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟନ ଏମାନେ ଭକ୍ତିର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନ ହେଉ କି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଗୌଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଗଲା ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଦି ଅନାବୃତମ। ଆମକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯାଏ, ଭକ୍ତି ଗୌଣ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ହେଲା କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତିର ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ ଦିନେ କୁହୁଡି ହଉଛି, କୁହୁଡିଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଛାୟା ଆଲୋକକୁ ଆବରଣ କରିଦେଇଛି, କି ମେଘ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ଆବରଣ କରିଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? କର୍ମରେ ଏତେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଏ ଯେ କର୍ମଟା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ମାନେ ମନର ଧାରଣା ଚିନ୍ତା ବି ନଥିବ। এইটাକୁ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଅନାବୃତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନ ହଉଛି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଦିରୁ ଅନାବୃତ ରହିବ ଏବଂ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା ହଉଛି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ଲୀଳାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବାଞ୍ଛା ଅନ୍ୟ ପୂଜା ଛାଡି ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବାଞ୍ଛା ଅନ୍ୟ ପୂଜା ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ। ତ
अन्य अभिलाष बा अन्य बांछा छाड़िबा माने कोन आमे तो बेले बेले आमे प्रत्येक दिन तुलसी माई प्रार्थना करछंती मोर ए अभिलाष विलास कुंज दियो बास नयन हेरिब सदा जुगल रूपरास प्रत्येक दिन 2 टाइम आमे तुलसी पूजा करछन ना हम आचार्य निर्देश रे मंगल आरती पर संध्या आरती पूर्व आगे 2 टाइम आमे तुलसी पूजा करछंती तो प्रत्येक दिन आप तुलसी माई प्रार्थना करछंती मोर ए अभिलाष विलास कुंज दियो बास नयन हेरिब सदा जुगल रूपरास अभिलाष रहा दरकार अभिलाष बिना भक्ति हो पारिबनी धाम बास जमीती चेष्टा करी धाम बास करने मुझे चेष्टा करी आज गोटे अध्याय गीता पाठ करने ये सब निष्ठा ये अभिलाष गुड़ा से कृष्णानुशीलन हब यही परिप्रेक्षी प्रभु जी कृष्ण को व्यतीत अन्य अन्य सब किछि अभिलाष करबा को मना करा है हाँ कृष्ण के व्यतिरेक अन्य अभिलाष अच्छी खराब कृष्ण के सह जहाँ अभिलाष करे खराब नहीं कृष्ण के सह माने जो माने कृष्ण के सहित जुक्त अच्छा तो कृष्ण के तदीय वस्तु धाम बास धाम सेवा वैष्णव सेवा तुलसी नारायण सेवा ये सब भक्तिर बाधा नुह हरे कृष्ण प्रभु जी ताने जो भौतिक कामना और सकाम जो कामना बसन दूरे रही से भगवान के दिगरे गले सहीटा ही माने कृष्ण को इच्छा अनुसार जो कर्मटा करियो सहीटा प्रकृत माने भक्ति बोली आमे आमे केबे भौतिक कामना रु दूरे रहिया को पड़ियो माने जोडा को सकाम कर्म ठारू दूरे रहियो सेटा ना हाँ थरे ए विषय रे तो मु नुआ नुआ भक्ति लाइन आसती गुरुदेव पचार गुरुदेव सेवक थी गुरुदेव आम सब कहते कामना करे भक्त भगवत भक्त मान भी कहते भगवत धाम प्राप्ति प्रति कामना कराटा भी खराब शुणुवे केते भक्त गीता क्लास भागवत क्लास कहते सेटा भी गोटे प्रकार कामना तो मुझे गुरुदेव हरिदास ठाकुर जो माने शेष लीला निर्जन लीला से लीलार हरिदास ठाकुर जो समय 2 मिनट से लीला कहीकि समय विश्राम कर क्लास को तो हरिदास ठाकुर जिते जानी पारे महाप्रभु आउ किछि दिन भीतर शरीर माने सॉरी ताकर ए लीला संवरण करिवे ए धाम रु से अंतर्धान हेबे तो हरिदास ठाकुर महाप्रभुकर अंतर्धान लीला सही पारिबेनी तेणुकर से चिंता कले जे महाप्रभु पूर्व मु ए धाम त्याग करी तो ए विषय चिंता कर शरीर असुस्थ हो जाइए से प्रत्येक दिन 3 लाख नाम करती तापर महाप्रसाद पाती महाप्रभु प्रत्येक दिन प्रथम जगन्नाथ मंदिर जीवे जगन्नाथ दर्शन करेंगे जहाँ प्रसाद से पंडा मैंने देवे महाप्रभु को महाप्रभु निजे आसवे हरिदास को निजे दर्शन देवे और जगन्नाथ को महाप्रसाद देवे जीवे से दिन किसी विशेष कार्य महाप्रभु रही जाइए महाप्रभु गोविंद सेवक गोविंद हाथ में हरिदास महाप्रसाद पठे हरिदास ठाकुर शोक जप कर शरीर असुस्थ हरिदास ठाकुर को आनी गोविंद कहले गोसाई महाप्रभु देते महाप्रसाद केमन आछेन तुम्हें सॉरी केमन आछेन आपनी आपण केमती अच्छा बांग्लार एटा पचरा तो हरिदास ठाकुर कहते आम भल नहीं मैंने मु भल ना शरीर मोर भल ना ठीक अच्छे महाप्रसाद से रख मु हरिनाम संख्या नाम सरीनी मु संख्या नाम सरला महाप्रसाद सेवा करी तो गोटे कणिका नहीं पाई महाप्रसाद प्रणाम करके रखी तो गोविंद जाके महाप्रभु संवाद देते हरिदास शरीर असुस्थ किस समय पर महाप्रभु आस महाप्रभु पचार हरिदास तुम केमन अछ महाप्रभु हरिदास तुम केमती अछ तो हरिदास ठाकुर कहते आपन तो सर्वज्ञ ठाकुर आप मत पचार कौन मुझे आप जाना हरिदास ठाकुर मोर किसी अभिलाष अच्छी महाप्रभु कौन तुम चाहो कह ना मोर किसी अभिलाष अच्छी कौन अभिलाष एटा बहुत सुंदर लीला एटा बहुत भल लगे एटा
प्रत्येक भक्त ये अभिलाष करिया दरकार एवं विशेष करी राति शयन पूर्व थे आटलिस्ट दिन सारा थे भगवान को प्रार्थना करिया दरकार आमर आचार्य मैंने बहुत कि शिक्षा दे आम चेतना खराब भाव खराब आम ग्रहण कर पारना बुझी पारना हृदय धरि मु तुमार कमल चरण नयने देखी मु तुमार चांद बदन जिहाए उचारी मु तुमार कृष्ण चैतन्य नाम एई मत इच्छा मोर छाड़ी मु परा मोर एई इच्छा जदि तुम्हारे प्रसाद हय एई निवेदन मोरे कर दयामय एई मोर निवेदन तुम्हाते ही लागे एई मन वांछा सिद्धि तापर लाइन मोर मन पड़े ठीक अच्छे देखो आ मन पड़े तापर लाइन जो हृदय धरी मु तुम्हार कमल चरण आपणकर पद्म फूल रूपी पाद पद्म को मो हृदय धारण करी नयन देखी तुम चांद बद ए दुई नेत्र जुगल आपणकर मुखचंद्र रूपर रस को पान करी देखी जिहाए उच्चारी मु तुम कृष्ण चैतन्य नाम ए जिहारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ए महामंत्र गान करी हृदय धरी मु तुम्हार कमल चरण नयन देखी मु तुम्हार चांद बदन जिहाए उच्चारी मु तुम्हार कृष्ण चैतन्य नाम यही मत इच्छा मोर छाड़ी मु परा मोर इच्छा मु यही मोर स्वर त्याग करे तो महाप्रभु शुण के कहते हरिदास तू मोर अभिलाष कृष्ण अवश्य पूर्ण करी तो ये जो अभिलाष काम एटा भी गोटे प्रकार कामना ये कामना कौन भक्तिर बाधा बाधक ना भक्तिर अनुकूल अनुकूल अनुपूरक भक्तिर अनुकूल तो मु गुरुदेव पचार मो गुरुदेव ये जो प्रसंग आसूँ हरदास ए कौन हम गुरुदेव कहते यहाँ हूँ भक्तर हक गोटे प्रत्येक भक्त एभली अभिलाष करिया दरकार एवं यही अभिलाष मत भीष्मदेव करथिले सरसज्जार 56 दिन अपेक्षा करथिले एबे आसी जो एकादशी गीता जयंती 56 दिन 58 दिन बोधे मन पड़ने ठीक से 58 दिन मकर संक्रांति हैं? मकर संक्रांति जो उत्तरायण आसे से भीष्म पितामह देह त्याग करथिले समय भीष्म पितामह 58 दिन सरसज्जार शोला पर कृष्ण जो आसी युद्ध सरी पांडव मान विजय हासिल कर भगवान की लीला देख युद्ध आरंभ अर्जुन को मुहर पकड़े दिव्य ज्ञान उपदेश देले गीता युद्ध पर युधिष्ठिर को मुहर पकड़े ये समय के शुण थे बोधे कि जान युद्ध पर किए मोहर पड़ते से युधिष्ठिर जान किए युधिष्ठिर कहले कृष्ण को प्रथम युधिष्ठिर कहले कृष्ण को जे मोर स्वार्थ पर युद्धटा होगला जो भाग पाया कौन सी प्रजा के कंप्लेन करना दुर्योधन शासन दुर्योधन सुशासक थे प्रजा कंप्लेन करना कौन सी प्रजा को से प्रतारित ताड़ना देना दुर्योधन से खाली निज भाई को सपोर्ट दे माने हईराण कर भाग पाया प्रजा के हईराण करना कौन सी प्रजा के कंप्लेन करना दुर्योधन खराब राजा राजा हिसाब से तो मु मोर भाग पाया ये जो युद्ध कली बहुत लोग मले केते विधवा हेले केते कार भाई मला कार स्वामी मला कार पुत्र मला से दायी मु भगवान आसी बुझाऊँ भाई जहाँ ही तो ये भगवान की इच्छा था चुप युधिष्ठिर बड़ भगवान ठार तू मत ज्ञान देबू ठीक है तुम मो कथा जो न बुझ पिता मो कथा मानव ना नहीं
ହଁ ପିତାମହ ଅଛି କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ପିତାମହ ମୋର ଗୁରୁଦେବ, ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ। ଚାଲ ପିତାମହ ପାଖକୁ ଗଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଫିଲ୍ଡ କି ଗଲେ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଶୋଇଛନ୍ତି ସରସଜ୍ଜାରେ, ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିକି ସବୁ ମୁନି ଋଷି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ନା। ଭଗବାନ ଆଉ ଭୀଷ୍ମଦେବ, ଭଗବାନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାଭାଗବତ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ହବ। ସେଠି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପିତାମହକୁ, ଆପଣ କିଛି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ ବୁଝୁନି, ସେ ବୁଝୁ। ସେଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ବହୁତ ନାରୀ ଧର୍ମ, ରାଜଧର୍ମ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପିତାମହ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ହେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଲେ ମୁଁ ଶର ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଅର୍ଜୁନର ପାର୍ଥ ସାରଥୀକି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ବଡ ହେଇପାରେ। ଯେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୟା କରି କରି ହିମାଳୟରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମନ ଯୋଉଠି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ, ତାଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏଇଠି ମୁଁ ଶର ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏ ହଉଛି ଭକ୍ତର ଭାବ। ତେଣୁକରି ଏଭଳି ଅଭିଳାଷ କଲେ ଭକ୍ତିର କେବେ ବାଧା ହବନି। ଅନ୍ୟ ବାଞ୍ଛା ଅନ୍ୟ ପୂଜା ଛାଡ଼ି ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ବା ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କର। ଏହାକୁ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ, ଏହା ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି। କିଛି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୌଣସି ବିପଦ ପଡି ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହଁ। ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ସିନା ଭକ୍ତି କରିବ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତିରେ କିଛି ଏଗୁଡା ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେମିତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ। ହଁ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ରୌପଦୀ, ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଶୀଲନ କରିବାଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ବାଚିକ। ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଆମକୁ ଦେଲି ଟିକେଟ ପୂର୍ବରୁ, ଟେବୁଲଟା, ଏଟାକୁ ବୁଝିବେ ଆପଣ। ଟେବୁଲଟାକୁ ପଢିକି ଆଜିର କ୍ଲାସ ପରେ, ଏବଂ ତାର ଦିଟା ଭାବ, ପ୍ରବୃତ୍ତିଆତ୍ମକ ଭାବ ଏବଂ ନିବୃତ୍ତିଆତ୍ମକ ଭାବ। କାଲିଠୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ନିବୃତ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ। ଏଇଠି ଆଜିର କ୍ଲାସ ବିଶ୍ରାମ। 9 ମିନିଟ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। हरे कृष्ण। जगत कृष्ण प्रभुपाद महाराज की जय, पत्यवन गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव श्रद्धा वैष्णव की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, उपदेशामृत ग्रंथ की जय, सॉरी भक्ति रसामृत ग्रंथ की जय, उपदेशामृत ग्रंथ की जय, मायापुर इंस्टीट्यूट की जय। जय जय सीतानंद हरि हरि बोल। हरि कौन जय प्रश्न आज आलोच्य विषय वस्तु पर? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभुजी गोटे डाउट अछि। हरे कृष्ण। खाली पछे कुह अछंती प्रभु भाबली पळेली। हाँ कुह प्रभुजी, कुह हाँ प्रभुजी, जेमती कि कंस प्रतिकूल भाव भगवान को मने पकाउथिला, आमे शुणिला सीटा माने भक्ति नुह, किंतु तथापि तार भगवान ताकू माने भल गति प्रदान करथिले, जेमती कि तार मुक्ति ही जितला। माने भक्त नहेले भी से मुक्ति पाई जितला, किंतु माने कली जुगरे जदि कोनसी व्यक्ति एमती भगवान को लगातार गाली दे, तार भी कोन एमती मुक्ति हेबो? माने प्रतिकूल भाबरे जदि हिंसा कला भगवान को। बहुत सुंदर प्रश्न। कंस भगवान को प्रतिकूल भाव में स्मरण कर से उद्धार हेले, तो से भगवान डायरेक्ट तांको निज बद्ध कले एवं बा भगवान को सामने रे भी जो माने बदल जो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि जिते मृत्युवरण कर समस्त उद्धार होइछन। आज्ञा भगवान को सामने रे एवं भगवान निजे, किंतु ये जो कली जुगर जो लोकटी भगवान को विरोध कर मृत्युवरण कर, भगवान कौन ता पाखु आछंती?
ନା ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଣ ଯୋଉମାନେ ଲୀଳାର ପାଠ ସେମାନେ ମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ହଉ କି ଅନୁକୂଳ ହଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏମିତି? ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଂସ ପ୍ରଭୁ। ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଶୋଦା ମା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଯଶୋଦା ଆଜ୍ଞା ମା ପ୍ରଭୁ। ସ୍ଥାନ କଂସ ପାଇପାରିବନି, ନାଇଁ ନାଇଁ କଂସ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ମା ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ରହିଲେ, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ବନ୍ଧା ହଉଛି ହେଇକି ଅଲଗା, ଆକାଶ ପାତାଳ ଆଜ୍ଞା ଫରକ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସତ କଥା। ତ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁଛି, ହୁଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ପୁରୀ ଧାମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଧାମରେ ଯଦି କିଏ ମାଛ ଖାଏ ସେ ହବିଷାନର ଫଳ ପାଇବ। ହଁ ଖାଲି ଧାମ ଧାମ ନିବାସ। ଭିତରେ ସେ ଖାଉଛି ମାଛ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାର ପାପ ଲାଗୁନି। ଯେତେ ବଡ ପାପୀ ହଉ, ଯଦି ପୁରୀ ଧାମ ରେଡିଏସନ ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା, ସେ ନର୍କ ଯିବନି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବ, ଯେମିତି ପାପ କରିଥାଉ ସେ। ପୁରୀ ଧାମ ଯୋଉ ଯମଦଣ୍ଡଙ୍କର ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଯମଦଣ୍ଡଙ୍କ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁକରି ଏଠି କଣ ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଆମେ ଏଠି ଶିକ୍ଷା କଣ ପାଇଲେ? ଯେ ଭଗବତ ଯଦି ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ସେବା ବା ଭଗବତ ତଦୀୟ ବସ୍ତୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସଙ୍ଗ କରିବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ମାନୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ୱାଇଫ। ମାୟାପୁର ହଉ, ପୁରୀ ଧାମ ହଉ ବା ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ହଉ ବା ମାୟାପୁର ଧାମ, ସମସ୍ତେ କଣ ଭକ୍ତ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ନାଇଁ 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 କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ। ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଲୋକ ଧାମ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ଯିବେ, ପ୍ରାୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଲୋକ ଧାମ ଯାଇପାରିବେ। ଗୋଲୋକ ଧାମ ଯିବେ ଯୋଉମାନେ 12ଟି ରସ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ, 7ଟି ଗୌଣ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ, ଏ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ରସରେ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଶୀଳନ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତି କରିବେ, ସେମାନେ ଭଗବାନ ଧାମ ଯିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଧର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ ବି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥକୁ ତ ପାଇବେନି ନା। ହଁ, ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥକୁ ନ ପାଇଲେ କଣ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ତ ରହିଲେ, କେତେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହବ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ପତିରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଷ୍ଣୁ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ କେତେ ଦେଖା ମିଳିବ, ସବୁବେଳେ ନ ମିଳିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ବି ତ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନା, ନାଇଁ 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 ଗୋଲକରୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମାତାଜୀ ହରି ଯୋଉଟା ନାଇଁ। କହିଲେ ସେଟା ଆମେ ଗୀତାରେ ବି ପଢୁଛେ ନା, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ବି ତାଙ୍କର ପୁଣି ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏଇଥିରେ ପୁଣି ସଂସାରକୁ ରିଟର୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଲୋକ ଧାମ ଗଲେ ଆମର ଆଉ ରିଟର୍ନ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଲକ ଯଦି ଧାମ ଗଲେ ଆଉ ଯଦି ଫେରିଯିବାର ନାହିଁ। ପୁରୀରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଯଦି ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ପୁରୀବାସୀ ହେଇକିରି କୁକର୍ମ କରୁଥିବ, ଅସଦ ଆଚରଣ କରୁଥିବ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କଣ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ? କେବେ ତ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଯଦି ଆମେ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆମେ ଗୀତାରେ ପଢିଛେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଯଦି ଚଣ୍ଡାଳ ଭଳିଆ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମଟା ନିଚ ଯୋନି ହବ। କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡାଳ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବ, ତାର ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ବି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ପୁରୀରେ ସେ ରହିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକିରି ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରକୁ ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କଣ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ପାଇଯିବେ ପ୍ରଭୁଜୀ? ଆଣିବାଟା ଅଲଗା, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆଣିବାଟା ଅଲଗା, ଆଉ ପୁରୀ ଧାମରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା ଅଲଗା। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟା ବି ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମିଳୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ର, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉଛି ପୁରୀ ଧାମର ଦ୍ୱାର ଦେଶ। ତ ଗୋଟେ ଧାମର ଆଜ୍ଞା ରେଡିଏସନ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଜଣ ତମ ଘର ତମ ଦ୍ୱାର ଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ନା ତମ ଘର ଭିତରେ ଗଲେ ଘରଟା ଆରମ୍ଭ ହବ? ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ବି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଧାମ। ଏ ବିଷୟରେ ଗୌରବନ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ ଦ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଯାହା ହଉ, ତ ଭଗବତଙ୍କ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାମର ସଙ୍ଗ କରୁଛି ନା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଧାମ ସେବା ହେଲା ନା, ଧାମର ବାସ କରୁଛି ନା।
एटा के बाहर जगत में एटा अलाउ जे काम करिवो जे जदि ब्राह्मण कुल रे जन्म होइकी शूद्र कर्म कले से शूद्र जोनि पाइबे बा पशु जोनि पाइबे जगन्नाथ अच्छा भगवान धाम रे नुह पुरी वृंदावन मायापुर भितर ए सब काम करिवो भगवान को घर एटा भगवान को घरे किसी शास्त्र नियम काम करिवो से केवल भगवान को नियम चले आज्ञा प्रभु प्रभु हरे अच्छा कृष्ण प्रभु ये जो प्रभु आम जो हरिदास ठाकुर जो चिंता कले जो हृदय रे चरण वंदना करी आखिरे चंद्रवदन देखी आ 3 नंबर टा कौन एटा चैतन्य चरितामृत अंतलीला 11 अध्याय प्राय नंबर 33 34 35 36 सब देखिए लिखी दबा हृदय धरि मो तमार चरण बंदन नयन देखी मु तमार चांद बदन जिभाए उचारी मु तमार कृष्ण चैतन्य नाम यही मत इच्छा मोर छाड़ी मु परा चैतन्य चरितामृत अंतलीला 11 अध्याय प्राय नंबर 33 34 35 36 आज्ञा हरे कृष्ण प्रभु जी हमर भी आपको आज्ञा ए जोटा आपण आज पूजेले 11 नंबर श्लोकटा एटा भी हमर चैतन्य चरितामृत आपण कहले मध्य लीला रे 19 अध्याय श्लोक नंबर 167 रे 167 ଅଛି अन्य आज्ञा बच्चा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म अनुकूल सर्वेन्द्र कृष्णानुशीलन प्रभु आज्ञा जी आमे सेटा पढुचे बे चैतन्य चरितामृत रे हम ग्रुप रे माताजी हरे कृष्ण माताजी आम ग्रुप रे ଆଉ पढ़ा କଣ हूँ କଣ हाँ हमर भी सेटा पढा अछि ठीक ଅଛି ଏବେ आज्ञा ରଖିବା आज्ञा प्रभु जी हरे कृष्ण काली ସମସ୍ତେ ଠିକ ଟାଇମ ଜଏନ କରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢିବା ନିତାଇ ଗୌର ସୀତାନାଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହରି ହରି हरे बोल। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद माता समस्त धन्यवाद धन्यवाद।